This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। এবার ইসরায়েলের হাসপাতালে আছড়ে পড়েছে ইরানের মিসাইল। বীরশেবা শহরের সারোকা মেডিকেল সেন্টারে ব্যাপক বিস্ফোরণের খবর পাওয়া যাচ্ছে এবং সবাই বলছেন যে ইসরায়েল যখন স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্ট বাছছে ইরানের হামলা চালানোর জন্য, তখন ইরানের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষের উপর টার্গেট করা হচ্ছে। হাসপাতালের উপর টার্গেট স্বাভাবিকভাবে সাধারণ মানুষ, তারা সেখানে ভর্তি ছিলেন, চিকিৎসকরা ছিলেন এবং সেখানে তাদের আত্মীয় পরিজনরা ছিলেন। সেই হাসপাতালে বিস্ফোরণের একটা দাবি করা হচ্ছে, সেই ছবি আপনারা সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন। বীরশেবা শহরের সারোকা মেডিকেল সেন্টারে ব্যাপক বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন 12 জন, 3 জনের অবস্থা এই মুহূর্তে গুরুতর। যুদ্ধাপরাধ করেছে ইরান, ফল ভুগতে হবে হুঙ্কার ইসরায়েলের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর। इस वक्त देखिए TV9 की टीम पहुंच गई उस ग्राउंड जीरो पर, जिसके बारे में हमने अपने दुनिया भर के दर्शकों से कहा था कि हम जल्द ही, जरा रोहित यहाँ पर आप आइए ठीक बीचों बीच में। अब आप देखिए TV9 की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हमने अपने दर्शकों से वादा किया था, हमने अपने दर्शकों से कहा था कि हम यहाँ पर आएंगे और आपको हकीकत दिखाएंगे। और हकीकत क्या है वो सामने में देखिए, हॉस्पिटल की बिल्डिंग के पास से निकलता हुआ धुआं। और कैमरे पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि कम से कम 100-150 से अधिक सिक्योरिटी पर्सनल्स के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अंदर में जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि वहाँ क्या स्थिति है। तमाम जो सिक्योरिटी के रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े लोग हैं वो सब है। रोहित, एक के बाद एक सभी तरह की तस्वीरें आप दिखाइए। और देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी और उधर सामने में बिल्डिंग के ठीक पीछे में निकलता हुआ धुआं। अब अगर इसे ईरान ये कह रहा है कि ये मिलिट्री साइट्स है, तो फिर इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है, क्योंकि कैमरे ना सिर्फ सच दिखाती है बल्कि कैमरे गवाही भी देती है। और सबसे बड़ी गवाही इस वक्त TV9 की गवाही है कि, और पूरी दुनिया के लोगों के लिए ये गवाही है कि ये कोई मिलिट्री सेंटर नहीं है बल्कि ये हॉस्पिटल है। और इस हॉस्पिटल को इजराइल में इस हॉस्पिटल को ईरान ने अटैक किया है। I'm coming from London. I'm journalist. I'm living in London. I'm coming for a vacation. Iranian government killed my sister last year in Iran. As you know what's going on, because the Islamic regime, they didn't want it to stay and live with the Iranian Jew, as you know. And now you know what's going on here. They attacked to this hospital. You are also a journalist and you must have read the news that Iran is claiming that it's not a hospital, it's a military site. No, so let them show. और देखिए इस वक्त फिर वो जो सफेद धुआं था अब वो काले धुएं में तब्दील कर रहे हैं। भारतीय छात्र भी हैं, भारतीय वर्कर भी हैं, केयर गिवर्स मौजूद हैं। इस बीच इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक, आपका नाम? राजपाल सिंह। राजपाल सिंह, कहाँ से हैं आप लोग? हम जो इंडिया में मेरठ डिस्ट्रिक्ट है हम लोगों का। तो इससे पहले भी आप, आज के अटैक से पहले भी यहाँ पर आए थे? आए थे, हमारा दोस्त रहता है यहाँ पे, हम आते रहते हैं। क्योंकि ईरान कह रहा है कि ये हॉस्पिटल नहीं है, ये मिलिट्री सेंटर है, तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ ये हॉस्पिटल है। ये शोडा का हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। अब ये, हाँ, ये पुरानी बिल्डिंग है और ये नई बिल्डिंग बन रही है। बंकर में थे हम लोग उस टाइम पे मिसाइल आई है। बहरहाल वहाँ पे भी जो है वहाँ तक इसकी दमक पहुँची है, बहुत तगड़ा वो हुआ है। ये ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं। भारत का इकलौता टीवी चैनल है जो ये तस्वीरें दिखा रहा है। और लगातार हम इस तरह के अलग अलग लोकेशन पर जाकर उन तमाम जगह का दायरा से रिपोर्ट भेजेंगे। लेकिन इन तस्वीरों के बाद आप एक बात तो कह सकते हैं कि इस बार ईरान और इजराइल की लड़ाई आर पार की लड़ाई होने वाली है। ইসরায়েলের গ্রাউন্ড জিরো থেকে প্রত্যেকটা মুহূর্তের রিপোর্ট, প্রত্যেকটা মুহূর্তের আপডেট আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। অর্থাৎ ইরান বলছে তারা সেনা ঘাঁটিতে হামলা করেছে, কিন্তু ছবি তো কথা বলে। সেই ছবি দেখলাম যে সারোকা মেডিকেল সেন্টারে তারা হামলা করেছে, সেখানে ভয়ানক বিস্ফোরণের ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। আমার সঙ্গে রয়েছেন মেজর দৈপায়ন বিশ্বাস, যিনি পাশাপাশি চিকিৎসকও। আপনার কাছে চিকিৎসক হিসেবে এবং মেজর হিসেবে একটাই প্রশ্ন, যে এইভাবে হাসপাতালের উপর কি অ্যাটাক করা কোনো যুদ্ধের রুলস এবং রেগুলেশনের মধ্যে পড়ে? যদি আমরা রাশিয়া ইউক্রেনের ছবি অনেক পাল্টে গেছে, কিন্তু একটা তো নৈতিকতা বলে কিছু থাকে। আমি আগেও বলেছি যে কনভেনশনাল ওয়ারের যে সিস্টেম, তাতে কিন্তু হাসপাতাল বা কোনো মেডিকেল ফ্যাসিলিটির উপরে কোনো রকম কোনো আঘাত হানার কথা নয়। কিন্তু ইদানিংকালের যে সমস্ত যুদ্ধের সংজ্ঞা সবকিছুই বদলে গিয়েছে। আমরা দেখেছি বারবার যে রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধের সময় বহু মেডিকেল ফ্যাসিলিটির উপরে কোল্যাটারাল ড্যামেজ হয়েছে, অনেক পেশেন্টের মানে হতাহতের খবর পেয়েছি আমরা। এক্ষেত্রে দেখছি যে ইরান
দু থেকে 3 দিনের মাথাতেই একটা বড় হাসপাতালের উপর মিসাইল অ্যাটাক করেছে, যেটা ওরা নিজেরা বলছে মিলিটারি ফ্যাসিলিটি বলে। সেটা কিন্তু আমার মনে হয় যে এটা একটা মানে অজুহাত মাত্র। ওরা ভুল করে হোক বা ইচ্ছে করে হোক হসপিটালের উপর আঘাত হেনেছে, এবং এই আঘাতটা মরালি, এথিক্যালি, লিগালি সব দিক থেকেই নিন্দনীয়। এর কোনো মানে যুক্তি তো নেই এবং মেনে নেওয়ার কোনো প্রশ্ন, একদমই মেনে নেওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই। সেই ছবি আমরা দেখাচ্ছি যে কি সাংঘাতিক অবস্থা। এবং ইসরায়েলের স্বাস্থ্যমন্ত্রী তিনি কিন্তু রীতিমতো হুঙ্কার দিয়েছে যে ইরান এই সাধারণ মানুষের উপর হামলা করে, সারোকা মেডিকেল সেন্টারে হামলা করে যুদ্ধাপরাধ করেছে, তার ফল ইরানকে ভুগতে হবে। সপ্তম দিনেও কিন্তু ইরান ভার্সেস ইসরায়েল যে যুদ্ধ ছবি ধরা পড়ছে তা ভয়ানক জায়গায় পৌঁছচ্ছে। আরো একটা আপডেট আপনাদের সামনে তুলে ধরি। ইসরায়েলি হাসপাতালে ইরান যে হামলা চালিয়েছে সেটা ব্যালিস্টিক মিসাইল হামলা চালানো হয়েছে। রেগে আগুন এই মুহূর্তে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। অসুস্থ শিশু রোগীদের উপর বর্বরোচিত হামলার ঘটনা ইরানের স্বৈরাচারী শাসকের পরিচয়। হাসপাতালের হামলার উপযুক্ত মূল্য ইরানকে মেটাতে হবে, চূড়ান্ত হুঁশিয়ারি দিয়েছেন নেতানিয়াহু। অর্থাৎ বুঝতেই পারছেন সেখানে রীতিমতো যুদ্ধের তীব্রতা যেমন বাড়ছে তেমন হুঙ্কার পাল্টা হুঙ্কার রীতিমতো চলছে। ইসরায়েলের হাসপাতালে আজকে পড়েছে ইরানের ব্যালিস্টিক মিসাইল। মিসাইলের টার্গেট ছিল না সারোকা হাসপাতালে। এই মুহূর্তে ইরান সংবাদ মাধ্যম সূত্রে সেই খবরই পাওয়া যাচ্ছে যে মিসাইলের টার্গেট সারোকা মেডিকেল সেন্টার ছিল না, তাদের লক্ষ্য ছিল হাসপাতালের পাশে আইডিএফ এর হেডকোয়ার্টার ও সেনার ইন্টেলিজেন্স ক্যাম্প। কিন্তু ওই সেন্টারে সেনার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ, ডিজিটাল কমান্ড সেন্টার, সাইবার অপারেশন চলতো। সেখানে হামলা চালাতে গিয়ে হাসপাতালে হামলা চালানো হয়েছে বলে ইরানের সংবাদ মাধ্যম সূত্রে জানানো হয়েছে। মিস্টার বিশ্বাস, আপনার কাছে আমার আরো একটা প্রশ্ন, যে অনেকেই বলেন যে সামরিক শক্তির দিক থেকে ইসরায়েল অনেকটা এগিয়ে ইরানের থেকে, তাই যুদ্ধে তারা কি কোথাও অ্যাডভান্টেজ পয়েন্ট, যে কারণে ইরান মরণ কামড় দিচ্ছে এবং গোটা বিশ্বে নিজেদেরকে হিরো প্রমাণ করার জন্য এমন কিছু স্টেপ নিচ্ছে যেটা বেশিরভাগ 80% দেখছি ইসরায়েলে সাধারণ মানুষের উপর হামলা হচ্ছে? দেখুন, আমি অনেকদিন আগে আর্মিতে ছিলাম যখন, তখন আমরা বলতাম যে ফিদায়েন অ্যাটাক আটকানোর ক্ষমতা কিন্তু পৃথিবীর কোনো ইয়েতে নেই, মানে কারোরই নেই। যে যদি কেউ যদি মনে করে আমি নিজেকে ধ্বংস হয়ে যাব, তাহলে তাকে আটকানোর ক্ষমতা কারোরই নেই। তো সেক্ষেত্রে ইসরায়েল সামরিক দিক থেকে অনেক অনেক বেশি উন্নত ইরানের থেকে। কিন্তু ইরান যেটা আপনি বললেন যে মরণ কামড় দিতে চাইছে, কেননা নিজেকে শেষ করে দিও, সেলফ ডিস্ট্রাকটিভ প্রসিডিওর হলেও তা যদি আঘাত করে ইসরায়েলকে, সেক্ষেত্রে খানিকটা তো মানে ড্যামেজ হবেই, ইসরায়েলের খানিকটা ড্যামেজ হবেই। কেননা ইরানের পক্ষে আর কিছু করার নেই, কোনো পিছনের জায়গা নেই। একদম, আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন। স্বাভাবিকভাবে ইরানের কাছে পিছনোর কোনো জায়গা নেই। হ্যাঁ, আমরা কয়েকদিন আগে যদি সেই কথাগুলো আপনাদের সামনে উল্লেখ করি, ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি আত্মসমর্পণের কথা বলেছিলেন আয়াতুল্লাহ খামেনেইকে, কিন্তু আয়াতুল্লাহ খামেনেই গতকালই রিয়াকশন দিয়েছেন যে আত্মসমর্পণের কোনো প্রশ্নই আসে না এবং ইরানকে তার ফল ভোগ করতে হবে। অর্থাৎ ইরান এই মুহূর্তে পিছনোর কথা বিন্দুমাত্র চিন্তা ভাবনা করছে না, তারা একের পর এক হামলা চালিয়ে যাচ্ছে এবং স্বাভাবিকভাবে ইসরায়েলও পাল্টা দিচ্ছে। আমরা যদি এবার ইরানের পারচিন শহরের ছবিটা আপনাদের সামনে তুলে ধরি, ইরানের পারচিন শহর যেখানে ইসরায়েল এয়ার স্ট্রাইক করেছে, আইডিএফ এর হামলায় গুড়িয়ে গিয়েছে ইরানের আর্মি পোস্ট। অর্থাৎ ইরান যখন দাবি করছে যে আইডিএফ এর পোস্টকে তারা টার্গেট করেছিল ইসরায়েলে, কিন্তু আসল ছবি সেখান থেকে টিভি9 বাংলার সহকর্মী প্রতিনিধি তিনি ছবি দেখাচ্ছেন যে আসলে সেটা সেনা ঘাঁটি নয়, সেটা মেডিকেল সেন্টারকে টার্গেট করা হয়েছে। অন্যদিকে আমরা এই মুহূর্তে ইরানের পারচিন শহর থেকে যে খবর পাচ্ছি, আইডিএফ এর হামলায় গুড়িয়ে গিয়েছে ইরানের আর্মি পোস্ট। করজ বিমানবন্দরকেও টার্গেট করেছে আইডিএফ। ইসরায়েলের এয়ার স্ট্রাইকে ধ্বংস ইরানের 3টি অ্যাটাক হেলিকপ্টার, ক্ষতিগ্রস্ত এয়ারপোর্টের রানওয়ে। অর্থাৎ সেই স্ট্র্যাটেজি এবার নেওয়া হচ্ছে ইসরায়েলের পক্ষ থেকে, রানওয়েগুলোকে ধ্বংস করা হচ্ছে যাতে কোনো রকম এয়ার স্ট্রাইকের দিক থেকে আস্তে আস্তে ইরান পিছোতে থাকে। অর্থাৎ প্রত্যেকেই কিন্তু স্ট্র্যাটেজিক্যালি লড়াই করছে, যদিও ইরানের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে তারা সাধারণ মানুষকেই টার্গেট করছে। ইরানে লাগাতার হামলা চালালেও ইসরায়েলের আতঙ্ক কিন্তু ফোর্দ, কারণ গোটা বিশ্বের নজর এই মুহূর্তে ইরানের এই পরমাণু কেন্দ্রগুলোতে। যুদ্ধটা শুরু হয়েছে সেই কারণে যে পরমাণু
পরমাণু অস্ত্র কি তৈরি করছে ইরান? কারণ যেভাবে তারা ইউরেনিয়াম সংগ্রহ করতে শুরু করেছিল, আস্তে আস্তে ইউরেনিয়াম সংগ্রহের পরিমাণ বাড়ছিল ইরানে, সেটাই কোথাও আশঙ্কা তৈরি করেছিল ইসরায়েলের কাছে। যে কারণেই ইসরায়েল এই যুদ্ধ করে, ইসরায়েল বারবার দাবি করে তারা নিজেদেরকে বাঁচানোর জন্য, গোটা বিশ্বকে বাঁচানোর জন্যই ইরানের উপরেই হামলা করেছে। তবে এই মুহূর্তে আতঙ্ক ফোর্দো শহর, ইরানের ফোর্দো শহর যেখানে পরমাণু কেন্দ্র রয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এখানে পাহাড়ের কোলে মাটির নিচে রয়েছে ইরানের প্রাণভোমরা। 5 দিনের মধ্যে ফোর্দোয় হামলা প্ল্যান রেডি রয়েছে দাবি করছে আইডিএফ। অর্থাৎ এই মুহূর্তে ইসরায়েলের টার্গেট হচ্ছে ইরানের ফোর্দো শহর। ইরানের আন্ডারগ্রাউন্ড নিউক্লিয়ার প্রজেক্টে পৌঁছতে পারবে ইসরায়েল? এই প্রশ্নগুলো অনেকেই করতে শুরু করেছেন, কারণ ফোর্দোর একটা চক্রব্যূহ রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই যেহেতু নিউক্লিয়ার সেন্টার রয়েছে আন্ডারগ্রাউন্ড ফোর্দো শহরে, সেই চক্রব্যূহ ইসরায়েল কতটা ভেদ করতে পারে, আইডিএফ কতটা ভেদ করতে পারে, সেদিকে নজর থাকছে। অন্তত 6টি নিরাপত্তা বলয় ভেঙে পৌঁছতে হবে এই ফোর্দোর অন্দর শহরে। আর এই ফোর্দোই এই মুহূর্তে টার্গেট ইসরায়েলি সেনার কাছে, কারণ সেখানেই লুকিয়ে রয়েছে ইরানের প্রাণভোমরা। অর্থাৎ এই মুহূর্তে ইসরায়েল পরিষ্কার করে দিয়েছে ফোর্দোতে তো তারা টার্গেট করবে। ইরানে যে হামলা তারা চালাচ্ছে তার কিন্তু একটা ব্লুপ্রিন্ট তারা রেডি করে রেখেছে। আজ যে হামলা হচ্ছে, কাল যে হামলা হবে, সেটা কোথায় কোথায় টার্গেট করা হবে, কিভাবে সেই হামলা চালানো হবে, সেই ব্লুপ্রিন্ট রীতিমতো রেডি। হামলা প্ল্যানিংয়ে ছাড়পত্র দিয়েছেন ট্রাম্প। শীর্ষ সেনা আধিকারিকদের সঙ্গে একটু পরে ফের বৈঠক রয়েছে ট্রাম্পের। বৈঠকেই হামলার চূড়ান্ত ছাড়পত্র দিতে পারেন ট্রাম্প, খবর হোয়াইট হাউসের সূত্রে। ইরানে হামলায় শেষ বিকল্প মন্তব্য ট্রাম্পের, অর্থাৎ এবার সরাসরি আমেরিকাকে হয়তো ইরান ইসরায়েলের যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে দেখা যাবে, যেটা এতদিন হুঙ্কার হুঁশিয়ারির মধ্যে ছিল। তবে ইতিমধ্যে হোয়াইট হাউসের সূত্রে যে খবর পাওয়া যাচ্ছে, ইরানে হামলার ছক করা হচ্ছে এবং সেই হামলার ব্লুপ্রিন্ট কিন্তু ইতিমধ্যেই রেডি রয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্টের অনুমতির অপেক্ষায়, প্রেসিডেন্টের সবুজ সংকেত মিললেই হামলা চালাবে মার্কিন সেনা, কারণ ইতিমধ্যে হোয়াইট হাউসের কাছে ব্লুপ্রিন্ট রেডি ইরানের হামলার জন্য। আর খামেনি যে ভাষণ দিয়েছেন, সেই ভাষণের পরে তেহরানকে ফের সতর্ক করলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ওই যে বললাম না, খামেনি শুরু থেকেই আজকে বললাম যে খামেনি বলে দিয়েছিল আত্মসমর্পণের কোনো জায়গায় নেই, আত্মসমর্পণ করবে না। ইসরায়েল যে বড় ভুল করেছে সেই ভুলের মূল্য চোকাতে হবে, এরকমই গতকাল বক্তব্য রেখেছিলেন আয়াতুল্লাহ খামেনি, ইরানের সর্বোচ্চ নেতা। তারপরে কিন্তু প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি সতর্ক করছেন তেহরানের মানুষকে। তার দাবি, ইরান আলোচনার জন্য যোগাযোগ করেছিল আমেরিকার সঙ্গে, এমনকি হোয়াইট হাউস গিয়েও আলোচনায় বসতে চেয়েছিল তেহরান। তবে ট্রাম্পের বক্তব্য এখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও কিন্তু বলা যেতে পারে যে ইরান ইসরায়েলের যুদ্ধের ক্ষেত্রেও কিন্তু কোথাও একটা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজের একটা জায়গা, নিজের একটা অস্তিত্ব বারবার দেখাতে চাইছেন যে এদের যুদ্ধ দমানোর জন্য, এদের যুদ্ধ থামানোর জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি যেন কোথাও একটা বারবার চেষ্টা করছেন। অনেকেই সেটাকে অনেক বলছেন যে মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাদাগিরি দেখানোর চেষ্টা করছে গোটা বিশ্বে। You don't know that I'm going to even do it. You don't know. I may do it. I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this, that Iran's got a lot of trouble, and they want to negotiate. And I said, why didn't you negotiate with me before? All this death and destruction. Why didn't you negotiate? I said to the people, why didn't you negotiate with me 2 weeks ago? You could have done fine. You would have had a country. Two very simple words, very simple, unconditional surrender. That means I've had it. Okay, I've had it. I give up. No more. যুদ্ধের যে ধোঁয়াশা আস্তে আস্তে সরলে বোঝা যাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমানভাবে ইসরায়েলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। 7 দিন আগে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প একরকম কথা বলেছিল, ঠিক তার 6ষ্ঠ দিন মানে গতকাল একদম 360 ডিগ্রি একটা ভল্টকে অন্য কথা বললো। রাত্রিরে বললো আনকন্ডিশনাল সারেন্ডার, ইরান স্কাই ইজ আন্ডার আওয়ার কন্ট্রোল, মানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানের আকাশ কন্ট্রোলের মধ্যে। নিউক্লিয়ার স্টকপাইল অথবা ওয়েপেন লোকানো আছে ফোর্দোর অনেক গভীরে, পাহাড়ের গভীরে। একমাত্র একটা ওয়েপেন দিয়ে ওটাকে ডিস্ট্রয় করা যায়, ধ্বংস করা যায়, সেটা হচ্ছে GBU-57। এইটা শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আছে। এই বাংকার বাস্টার যেদিন হবে সেদিন আমরা দেখব ইসরায়েলের পাশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এই লড়াইয়ের মধ্যে। অর্থাৎ আমরা একটা বিষয় পরিষ্কার দেখছি যে ইসরায়েলের পাশে দাঁড়াচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাহলে ইরানের পাশে কে? এবার সরাসরি ইরানের পাশে দাঁড়ালেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তেহরানের সঙ্গে পরমাণু কর্মসূচি
জারি থাকবে। ইরানের একাধিক পরমাণু প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত 200 রুশ বিজ্ঞানী ইরানকে প্রয়োজনে সামরিক সাহায্যের ইঙ্গিত দিচ্ছেন ভ্লাদিমির পুতিন। যদিও ইরান এখনো অস্ত্র সাহায্য চায়নি, জানিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট। অর্থাৎ গোটা বিশ্বে কি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাচ্ছে ইরান ইসরায়েল যুদ্ধ নিয়ে। যখন ইসরায়েলের পাশে দাঁড়াচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, তখন ইরানের পাশে দাঁড়াচ্ছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। অনেকেই বলছেন চীনের সমর্থনও কোথাও ইরানের সঙ্গেই রয়েছে। গতকাল মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যখন আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কথা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন অপারেশন সিঁদুর জারি রয়েছে, আর সে কারণেই দেশের নৌসেনা আরো শক্তিশালী হচ্ছে। দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ডুবোজাহাজ বিধ্বংসী রণতরী আইএনএস আনালা হাতে পেল নৌসেনা। আন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম নৌঘাটিতে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় নৌসেনায় যুক্ত হলো করভেট শ্রেণীর এই যুদ্ধ জাহাজ। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, অগভীর জলে চলাচলের ক্ষমতা সম্পন্ন করভেট শ্রেণীর এমন যুদ্ধ জাহাজ এই প্রথম ভারতে তৈরি হলো।